मुहालफ साडा मौलवी सदीक अल्लाह ताला उन्होंने जनता कार देवे, बहुत दलेर आदमी सी, शेर आदमी सी। इस गांव में जो है ना वो पुलिस जानने से पहले 100 बार सोचती थी। ते पहले जनाब गाल गलोच पथराव शो एक दूसरे से कीता है, जी इत्थे तक एक दूसरे से बम सट्टन ते भी आ रहे सुन लग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज एक व्लॉग नहीं, आज एक जो है ना वो दर्द बड़ी जो स्टोरी है ना वो हम लेके आए हैं। तकरीबन पाकिस्तान पंजाब का ये सबसे ख़तरनाक जो है ना वो इलाका हुआ करता था। इस गांव में जो है ना वो पुलिस जानने से पहले 100 बार सोचती थी, इतना ज़्यादा ख़तरनाक गांव है। तो इसके बाद ही बाकी जगहों पर जो है ना वो इस तरह के हालात बने होंगे, दुश्मनियाँ पैदा होंगी। तो आज ही हम जिस गांव की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पिन जाटा, तो हमारे साथ भाई मौजूद हैं बादशाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब तो पहला जनाब ये दसो भी ये इलाका पुरअमन सी या के हिसाब किताब सी दे बारे च, ग्रां दे बारे च? पहला जी साडा पिंड जिहड़ा है बहुत अच्छा सी, एक दूसरे नाल बहुत मुहब्बत सी। ये इस तरह होया कि साडे पिंड च किसी नूं कह लो नज़र लग गई है या कि होया, जितना साडा पिंड सी ये ज़्यादातर फौज विच स्कूलों के टीचर अपना कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे सुन। ठीक हो गया। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब करते सुन, बस दुश्मनी इस तरह स्टार्ट हुई है कि एक ज़मीन का तनाज़ा आया। ज़मीन का तनाज़ा शुरू होया कि सानू उन्होंने बगैर दसिया इतला कीतियां साडी ज़मीन खोद के उत्थे पैप अपने जनाब पानी वाला सिस्टम उत्थे कर लिया। जिस दिन सानू पता लगा साडे बटके वडेरे गए, उन्हें जनाब रौला पाया तो पहले जनाब गाल गलोच पथराव शो एक दूसरे से कीता, जी पहली लड़ाई साडी हुई है। उस तो बाद जनाब दिन ब दिन कदी वो मार गए ने, किसी ने जख्मी करेंगे, कि साढ़े मौका लगा उन्हें मार लिया जी, कदी उन्हें फैर मार लिया, कदी इन्हें फैर मार लिया। करते हैं इस तरह करते हैं काफ़ी अरसा जनाब इस तरह ही। ਜਦੋਂ कोई शादी ब्याह या कोई इस तरह ना खुशी का दिन होना, उन्होंने मौका मिलना, उन्हें जनाब साढ़े भाई ने अल्लाह ताला ने जनता घर दिया फौत हो गए ने, उन्होंने 2 दफ़ा उन्हें इस तरह रस्ते च आमने जामने शादी के मौके पर फैर मारता है। ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक गल ना किहड़े सन दी तुसीं दस रहे हो? ये जनाब गल सानू तुहानू दस रहे हैं तकरीबन 1997-98 दी। 97-98 जी ठीक हो गया। ते इस तरह शुरू होंदी गई कदी वो ना फैर कर मारिया, कदी ना जनाब एक दूसरे नू करदियां फिर पिंडां थावां जिस टाइम गर्मियां दी छुट्टियां होंदियां ने, बच्चियां नू छुट्टियां होंदियां ने, घर वेले होंदे ने, तो इस तरह करते हैं अपना माल मवेशी खोल के बाहर खुली ज़मीनां ते लै गए, अपने जंगल च लै गए या किधरे भी जिथे अपना घास वगैरह खा लैन। ठीक हो गया। उत्थे जनाब एक साडी ज़मीन सी, ज़मीन भी सी किसी कोलों असीं ठेके ते लई सी, ते ओह उत्थे जनाब को अपना चारा वगैरह मवेशियां आस्ते लाया सी। ते जेहड़े ओह साडे है ने भाई सुन साडे पहलां बाद जो साड़ियां जनाब दुश्मनियां शुरू हो गईयां, उन्हां दा एक बच्चा है अरफान ना है, वो उत्थे आया, उन्हें जनाब वो तारा वगैरह उतार के ते अपना माल मवेशी उस ज़मीन के अंदर वाड़ता है। इतनी देर च आए ने साडा कज़न आया, उन्हें आके आख्या यार तेनू पता है असीं अपने माल डंगर आस्ते इत्थे लाए ने ते तू ज़्यादती कीती है। उत्थे जनाब कोई बंदा नहीं सी छड़ाने वाला, घंटा आधा एक दूसरे नाल जनाब लड़दे लुड़दे रहे। फिर जनाब किसी वेख्या उन्होंने छड़ा छड़ूता, फिर इस तरह करदे फिर घर आए ने, डंडियां सोटियां कुहाड़ियां नाल एक दूसरे नाल लड़ाई हुई है। फिर करदे जनाब फिर जी लड़ाई हुई है, उस तो बाद इन्हां 12 बोर शुरू हुई। 12 बोर तो बाद जनाब फिर जदीद असला इत्थों शुरू चल पिया। ठीक है। पहला उनके छुड़ियां पहला डंडे सोटे पथराव नाल, फिर कुहाड़ियां नाल, फिर जनाब 12 बोर, फिर जनाब उस तो बाद जदीद असला शुरू हो गया। इत्थे तक एक दूसरे ते बम सट्टन ते भी आ रहे सुन लग लांचर। अच्छा ते असल पिंड च ना ये साडी दुश्मनी नहीं सी पैंदी, असल च कुछ ऐसे बंदे होंदे ने जिन्हां दा दिल यही होंदा है कि बस काम लगा रहे, सानू ना कोई पूछे। ते जिहड़ा साडा मौलवी सदीक अल्लाह ताला नू जनता घर दिया साडा मुखालफ सी, हुण साडी दुश्मनी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई है। साडा उन्हां नाल भैणां भरावां नाल तल्लक है। ये तुहानू उस तो पहलां दी गल सुना रहे हैं। ये जी स्टोरी असीं जनाब लोकां की दसना चाह रहे हैं कि एक तो होंदा कि अगर 2 बंदे भिड़दे ना, तीसरा बंदा एक तो मौके का फायदा उठाता है, मौके का फायदा उठा के एक तो दोवां की लड़ाई जिस काम खराब कर छोड़े। इस तरह ही बंदे सुनो, कुछ बंदे जनाब साडे नाल मिल गए, कुछ उन्हां नाल मिल गए, साड़ियां गल्लां उन्हां नूं, उन्हां दियां गल्लां सानू
ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ 10 ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਫਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੋਏ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੁਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਫਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਸਟਰ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਫਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਕਿ 15-16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਤਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਲਫ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਸਦੀਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਬਸ ਜਿੱਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤਲਕਲਾਮੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਮਿਨਾਨ ਅਲਤਾਫ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਦੀਕ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਦੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਾਨ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਅਲਤਾਫ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮਿਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਪੀਸੀਓ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੇਬਨ ਬਣੇ ਹੈ ਪੀਸੀਓ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ 9:30-10 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ 6:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਦੀਕ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਬੈਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੂਝ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਥੋੜੀ 18,000 20,000 ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬਜ਼ਿੱਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਲਾ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਤਨਾ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜ਼ਾਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕਲਾਲ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਇਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
तकरीबन 1997-98 ਚ 95 96 97 98 इतने कोई गलती हो भी जाएगी लेकिन एक इतना ही होना है तकरीबन। ठीक हो। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾਤ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। रही कितना अर्से? ਇਹ 2021-22 ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। के 94 ਤੇ ਕਰੋ 5 15 ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ SHO ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨਿਸਾਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਪ ਆਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ DPO ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕੀ ਹਲਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ठीक है। जैसे मनशियात ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਲੇ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜੁਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੀ। नहीं जुम्मा के पढ़ना है कि लोग घरों निकलते ही नहीं सुन, निकलते इस वास्ते नहीं सुन किसी टाइम कोई पता नहीं पुलिस आ जाए तो उस टाइम इतना नशेई सी पुलिस वाले ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਢਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣ, 9C ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ, इतना रूज ते काम सी। ठीक हो। और पूरा पिंड इस चीज़ तो बहुत तंग सी ते अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ तो अल्लाह ताला ने साडी जान छड़ाई है। अच्छा पूरे पिंड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ जी वो बिल्कुल खान पप्पू अल्लाह ताला उन्होंने जनता जी घर दे वो भी फौत हो गए ने ते ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਰਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਲਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸੁਣ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਗਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਸਹੀ ਆਈ ਔਰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਨਸ਼ਈ ਜਨਾਬ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੇਆਮ ਡੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਨਾਲ SHO ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਿਸਾਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ की जरूरत ही नहीं है जनाब कोई सामने बह के पीए भी, बेचना तो दूर दी गल है ना। जनरल फियान ने उन तक पुलिस ने एक 9D भी काट दी है जी। बिल्कुल पहले सब तो इस मनशात जिहड़ा परचा हुंदा है ना, सब तो हल्का परचा हुंदा है 11 आर्टिकल शराब पीने दा जी। उस तो उत्ते जिहड़ा परचा हुंदा है 9A, फिर 9B, फिर सब तो जिहड़ा इन्हां दा सख्त परचा 9C हुंदा है, लेकिन हुण 9C तो भी उत्ते 9D आ गई है जिहड़ी 5 किलो तो उत्ते या 5 किलो तक वो 9D लगती है। इस तो थले जड़ा भी होवे वो 9C। शुक्रिया अदा करते हैं आपने हमें टाइम दिया, बारिश बहुत शुक्रिया भाईजान, आप इधर आए हैं
ٹھیک ہے چلو اس سے اچھا ہے کہ ہمارے علاقے کی کوئی فضا ہی ہو جائے گی کہ یہ دوبارہ اپنے اچھے کاموں پہ آ گیا، ورنہ ادھر جو بھی آتا ہے نا وہ یہی دیکھنے آتا تھا کہ بہت خطرناک ہے. تو بہت شکریہ. جزاک اللہ. بارش ہو گئی اب پھر انشاءاللہ ملیں گے.